सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। अज गल सियासत दी करनी है, सत्ता दी करनी है, 2022 दीयां चोणां दी करनी है। जी हां, पंजाब दे विच वोटां पैण दे लई तकरीबन 10 महीने दा 2-4 दिन घट वध हो सकदे ने, करीब 10 महीने दा समा बाकी है ते चोणां दीयां बरूहां ते खड़े सूबे दे विच हुण नवें-नवें सियासी बदल ते चर्चावां शुरू हो चुकीआं ने ते चर्चा छिड़ी है चौथे फ्रंट दी। चौथे फ्रंट की हवा निकली है सुखदेव सिंह ढींडसा ते आम आदमी पार्टी के आगुआं दे टॉप लीडरशिप के विचाले होईयां मुलाकातां तो ते दावा यह किया जा रहा है कि सिर्फ ढींडसा धड़ा नहीं बल्कि टकसाली अकाली दल, बैंस भरा, डॉक्टर गांधी, सुखपाल सिंह खैरा ये वर्गे जिहड़े चेहरे ने पंजाब दे वो भी इस फोर्थ फ्रंट का हिस्सा हो सकते हैं। पर सवाल है कि आपो अपने दे विच सारे जिहड़े नाम मैं लए ने ये बड़े चेहरे ने, किते ना किते महत्वाकांक्षा सब दी हुंदी है। पर सवाल है कि चौथे फ्रंट वालियां दी विचारधारा आपस च मिलेगी या नहीं मिलेगी। कि सुखदेव सिंह ढींडसा आम आदमी पार्टी के आगुआं दी, सुखपाल खैरा दी धारा विचारधारा जो है डॉक्टर गांधी दी, कि ये सारे इकट्ठे हो सकणगे, सत्ता तक पहुंचण दा इन्हां दे कोल कोई रोड मैप होवेगा। ते सब तो अहम कि जेकर सारे इकट्ठे भी हुंदे ने तो किसी एक नाम के उत्ते सहमति बन सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वख-वख थावां दे उत्ते ऐलान किया है, वो चाहे अरविंद केजरीवाल होण, भगवंत मान होण या फिर मनीष सिसोदिया होण, वो ये दावा करते रहे ने कि सीएम का चेहरा असीं इस बार पहला ऐलान देवांगे, यानी कि जदों वोटां पैणगियां तां दस्सांगे कि आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है, ताकि फोर्थ फ्रंट दे विच इलैक्शन तो पहला कोई सीएम चेहरे नूं लैके सहमति बन सकती है। बहुत सारियां गल्लां ने, बहुत सारे सवाल ने, सब दे जवाब जानने की कोशिश करांगे। सूबे दी सत्ता दे विच फोर्थ फ्रंट दे लई, चौथे फ्रंट दे लई चाराजोई जारी है। फिर शुरुआत असीं करन जा रहे हां, तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाने 2022 ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਕਾ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। शुरुआत अकाली दल तो वख होए ढींडसा खेमे के दावे तो हुई, जिन्हां दे मुताबक आम आदमी पार्टी दे नाल तालमेल तैयार हो रहा है, आगुआं दे नाल मुलाकातां तक हो चुकियां ने अते विधान सभा चोणां दे विच उन्हां दी पार्टी आम आदमी पार्टी दे नाल मैदान दे विच उतरन नूं तैयार है। आम आदमी पार्टी सब तो वड्डी पार्टी है ते ओह जिहड़ी अगे लगेगी, साडी उन्हां नूं भी यही है भी तुसीं लीड करो, असीं तुहाडे नाल सारे चलांगे। सो यही साडी हजे ये उपराला असीं शुरू कीता हैगा किफायत। सवाल चौथे फ्रंट दे आगू नूं लैके भी सी तां उस दे उत्ते ढींडसे दा खेमा सब कुछ आम आदमी पार्टी उत्ते छड्डण नूं भी तैयार है। सुखदेव ढींडसा तां इत्थों तक कहंदे ने कि परमिंदर दी तरह भगवंत भी उन्हां दा बेटा है। भगवंत मान दा ते साडा कोई टकराव नहीं है किसी किस्म दा। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ऐसी गल नहीं करते जिहदे नाल भगवंत मान जब साडे कोई ऐसी गल होवे। भगवंत मान मेरे बच्चों की तरह, परविंदर की तरह, उसदा कोई फर्क नहीं साडा। ढींडसा खेमे दीयां गल्लां तो लगदा है कि गल काफी अगे वध चुकी है, पर पंजाब च आम आदमी पार्टी दे आगू कुछ वखरे ख्यालात रखते ने। हरपाल चीमा तां सीधा गठजोड़ दीयां संभावनावां नूं खारिज करदे ने अते दावा यह है कि गठजोड़ नहीं बल्कि ढींडसा धड़े दे आगू झाड़ू फड़न नूं बेताब ने। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी ढींडसा ग्रुप नाल कोई अलायंस नहीं करूगी। उन्होंने दावे जिहड़े हैगे ने कि वो दावे जिहड़े मर्जी होण, पर लेकिन उन्होंने लीडर साहबान जिहड़े हैगे ने जां आप खुद हो सारे बड़ी जल्दी आम आदमी पार्टी शामिल हो रहे हैं कि बड़ी जल्दी खुशखबरी देवांगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अलायंस नहीं करती। आम आदमी पार्टी जिहड़े दूजे लीडर ने उन्होंने अपनी पार्टी शामिल करवावांगे, ये बड़ी जल्दी तुहाडे सामने आऊगी। हरपाल चीमा दी कैलकुलेशन अते सियासी इलैक्शन दा आधार जो मर्जी होवे, पर सियासत दे विच वरियां दा तजुर्बा रखण वाले सुखदेव सिंह ढींडसा इस तरह शीशा दिखाउण दी कोशिश कर रहे ने। उन्हां दी मैं समझदा कि पोलीटिकल सोच नहीं है जिन्हां दी इस तरह बयान दिता उन्हां नूं नहीं चाहिदा सी इस तरह की गल करनी जिहदे च 1% भी कोई सच्चाई ना हो। लोक सभा चोणां दे विच तकरीबन 15% वोट अजिहा सी जो ना कांग्रेस, ना अकाली दल अते ना ही आम आदमी पार्टी ते ना ही बीजेपी दे नाल गया, यानी एक वड्डा वोट बैंक अजिहा सी जो खिंडिया नजर आया। अते अजिहे च जेकर चौथा फ्रंट इकट्ठे आके उस वोट बैंक नूं साधण दे विच कामयाब रहा तो 2022 दी पिक्चर बहुत वखरी होवेगी।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2017 ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਹੁਣ 2022 ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਖੇਧ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਈ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕਲਾਵਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਨੀਮੂਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਬਣਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बागमती ने कुरमा जोड़ा, रब ने मलाई जोड़ी, एक अन्ना ते एक कोड़ी। ते भाई ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਬਈ? ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਲਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 2022 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਲੇਵਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਦੁਬਾਰੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇਵਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਰੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਰਲੇਵਾ ਕਿ ਬਖਰੇਵਾ? ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਲੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਰੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਰਲੇਵੇ ਤੇ ਬਖਰੇਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਰਲੇਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਖਰੇਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਲੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਠਜੋੜ, ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੰਧਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਧੜੇ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੰਢਾਈ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਵਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਫਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਏਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 20 ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ 20 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 20 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਖਿਲ ਰਹੇ ਆ? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਮਪੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਤੇ 4 ਐਮਪੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ 4 ਐਮਪੀ ਗਏ ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਰ ਸੰਧੂ, ਕਮਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ, ਸੰਦੋਆ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰਿਜਣ ਦੇ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਗੜਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਲੇਵੇਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰ ਗੜਜੋੜ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ? ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੜਜੋੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ 2017 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੜਜੋੜ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾਈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਲੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਲੇਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੜਜੋੜੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਿੱਗ ਹੋ, ਬਜਿੱਦ ਹੋ।
ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ policy ਕੋਈ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ 2017 ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਲੇਵਾਂ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 10-20%? ਦੇਖੋ, ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟਡ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਨਾ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜੈਕਟਡ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੋ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆਫਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਬਕਾਊ ਦੁਕਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਟੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਕੈਫੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਸਦਕੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮਾਝੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਿੱਕਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਸੀਮਤ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸੀਮਤ ਨੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੋਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਂ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ 1997 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮਾਝੇ 'ਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਝੂਠ ਚੜਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਬਚ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਐਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੇ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, 2-3 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ, 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਤੋਂ। ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਚੁਗਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, 100 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਬਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ BSP ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 10-20% ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।